अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। फैसलाबाद ये ना आंदे सीने ठंड पै जाती क्योंकि धरती है फनकारां दी। मैं फनकारां दे नाम लेने शुरू करा, शायद प्रोग्राम का वेला मुक जाए। इस सोहनी धरती फैसलाबाद के फनकारां दे नाम ना मुकन, जिवें कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हसन सादिक साहब, इजाज कैसर साहब, नज़ाकत अली साहब, अमानत अली साहब, बहुत सारे नाम। मैं माफ़ी चाहांगा, वाकई इतने नाम ने कि मैं नाम लेने शुरू करा तो प्रोग्राम का सच्ची मुची वेला मुक जाए। तो अज जोड़े साडा फनकार ने ये पंजाब के, इन्होंने किशोर कुमार साहब कहा गया। साढ़े फैसलाबाद का एक बहुत ही अच्छा बैंड ग्लैडर्स म्यूजिक ग्रुप, ये उन्होंने कामयाबी की जमानत समझे जाते सन। अगर ये फंक्शन छुंदे सन तो समझ जाता बड़ा फंक्शन कामयाब होएगा, अगर ये नहीं सुनते तो मेरे ख्याल फंक्शन का एडवांस वापस हो जाता सी। मेरी मुराद जनाब अरशद शेख साहब तो। आओ अज गलबात कर रहे हैं अरशद शेख साहब नाल। जनाब अरशद शेख साहब, शेख साहब मैं बड़ा मशहूर हाँ कि तुसी मैनू, मैं फैसलाबाद आया तो टाइम दिता, वक्त दिता और बड़े अरसे बाद तुहाडे नाल मुलाकात हुई। तो की हाल हवाल है, किस तरह चल रहा है फैसलाबाद कम शम? फैसलाबाद सब तो पहले तो मैं जी तुहाडे चैनल के वसातत दे नाल देखण वालिਆਂ ਨੂੰ वेलकम कहांगा और बहुत शुक्रिया कि इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ है, बहुत अच्छी काविश है और मैं ਇਹਨੂੰ एप्रीशिएट करना वा कि तुसी फैसलाबाद के फनकारां ਨੂੰ प्रमोट कर रहे हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने फैसलाबाद से इतना फन ने, इतने फनकार ने, वो सच्ची मुची कहते ना जी इट पुट्टो तो फन निकलता है। ये कोई शक नहीं कि मेरा शहर फैसलाबाद इसे ही तरह का है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये नहीं कि भी इट पुट्टो तो कोई फिक्का फन निकलता है, सुच्चा फन ही निकलता है, जिन्होंने छेड़ो वही ला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरशद साहब, तुहानू कुछ दौर याद है कि ग्लैडर्स म्यूजिक ग्रुप तुसी माशाअल्लाह उदों भी स्टार सो, अज भी स्टार हो। तो मैं जो तुहाडे कोल आया था बड़ा एक सहमिया जिहा, डरिया जिहा, पतला जिहा, कमज़ोर जिहा, बड़ा मेरा कुट्टी कुपी वर्गा मूँह सी जो मैं तुहाडे कोल आया वां। जी जी बिल्कुल। तुसी माशाअल्लाह मतलब तुहानू असीं इंज वेखदे हुंदे सां कि याल्ला ये जिहड़े मुंडे म्यूजिक ग्रुप ने, ग्लैडर्स म्यूजिक ग्रुप जिहड़े लोग काम पे करदे ने, ये शहर किते पहले समान ते रहिंदे दूसरे समान ते रहिंदे ने। इतने तुसी खूबसूरत लग रहे हुंदे सो। तुसी सो आज़म फखरी साहब सन, अपना चाचा इलियास साहब सन, भट्ट साहब सन साडे ड्रमर। बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। तो मौलाना हो गए ने, एडी दाढ़ी रख ली भट्ट साहब ने। हाँ जी, आराम आ गया ना, नहीं आराम आ गया माशाअल्लाह। बड़ा अच्छे इंसान और बड़ा प्यार करने वाले इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। सही साहब होंदे सन साउंड ते। हाँ जी हाँ जी। नदीम नामा साहब होंदे सन, नवीद अकरम साहब। जी जी ठीक है जी। नहीं माशाअल्लाह आजकल नवीद अकरम साहब ते जी छाए हुए ने माशाअल्लाह। ठीक है जी। ये काफ़ी लोग साडे फिर कैसर शाह साहब एक आए सन ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਦਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤੇ ਲੰਦਨ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੈਟ ਨੇ, मुलाकात होंदी रहंदी उन्हां नाल। अच्छा, तो तुसीं की महसूस कर रहे हो हुण उस दौर जिहड़ा तुहाडा सी? मेरे ख्याल जदों दा गौरमेंट ने पाबंदी लाई कि 10 बजे तक हर फंक्शन खत्म कर दिता जाएगा, उस तो बाद काफ़ी म्यूजिक ते असर पिया? सरदार जी बहुत ज़्यादा असर पै गया। वो एक जिहड़ी फनकार दी वैल्यू या फनकार दी आउण दे नाल लोकां नूं चाह चढ़दे सी ना, वो हुण खत्म हो गए ने। असीं यकीन करो जाईदा सी ना जी, ते साडे अगे पिछे ते समझ लो कि इस तरह होंदा सी। मैं वो लफज नहीं कहना चाहता क्योंकि जरा थोड़ा जिहा नहीं, मैं तो वेख्या तुहाडी बड़ी खिदमत करदे सन लोग, इज्जत करदे सन, बहुत प्यार करदे सी, बड़ा प्यार करदे सन, हुण भी करदे प्यार। लेकिन हुण सिर्फ ये आ कि फनकार आए ने, प्रोग्राम कीता, इन्हां दी पेमेंट दित्ती ते चलो। अच्छा, नहीं मैं पुछण दा मतलब है कि फंक्शन हजे हो रहे ने उसे तरह? हाँ जी फंक्शन हो रहे ने। उस टाइमिंग ने जिहड़ा तुहानूं 10 बजे क्योंकि होटल नहीं 10 बजे दा वो जिहड़ा होटल दा टाइम शादी हाल बंद, शादी हाल दा तां खैर ये सिस्टम हैगा कि 10 बजे बंद हो जांदा। लेकिन अगर वो पार्क वगैरह दे विच महल्ले च करांदे ने ते फिर वो टाइमिंग दा कोई एडा ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, 12 भी वज जांदे ने, 1 भी वज जांदा। ठीक है। तो माशाअल्लाह कर रहे ने प्रोग्राम लोग। अच्छा, बड़े अच्छे फैसलाबाद दे हुण मजीद नवें बच्चे आए ने, बड़ा अच्छा गांदे ने। अच्छा, तुसीं माशाअल्लाह बहुत अच्छा गांदे सो। किशोर कुमार साहब नूं तो तुसीं बहुत अच्छा गांदे सो, होर भी काफ़ी लोगों नूं तुसीं गांदे सो। तुसीं सो जिवें आज़म फखरी साहब सन, एक तुहाडे दोस्त सन आर्गन ते रज़ा साहब, अल्लाह नूं प्यारे हो गए, वो भी गांदे सन। अल्लाह उन्हां दी मगफरत करे, उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए। ते तुसीं क्यों नहीं कोशिश कीती कि लाहौर तुसीं जांदे, कोई इंडस्ट्री च तुहानूं मौका नहीं मिलिया?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 91 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ adjust ਨਹੀਂ ਕਰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ adjust ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਫਿਲਮ नदीम की साहब राई साहब मुस्तफा कुरैशी साहब सब लोग। गुलाम महीउद्दीन रीमा मतलब ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਮੀਮਾਰਾ ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੀਮਾਰਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਈਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਮੈਂ ਧਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਗੁਲਾਮਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੋਬੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਧਮਾਲ ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਧਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਚਾਦਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਟੁਰ ਪਏ ਸੇਵਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕਤ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣ ਨਾ ਸਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਹੀ। ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਜੋ ਸਭ ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 뮤직 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਨੇ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਤਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਈਡਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਦ ਸਲੀਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਈਡਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ बिल्कुल जी बिल्कुल जरूर अनुरोध फिल्म का सॉन्ग है जी किशोर साहब का मेरा फेवरेट सॉन्ग बस तो शुरू करना है फिल्म शुरू
कैसे समझाऊं, तुमसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं। मेरा प्यार क्यों राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। तेरा पुकारा आजा, 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 आजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह जी वाह शेख साहब माशाअल्लाह। वो कहते ने सोना जिमें जिमें पुराना हो जाए तो होर सोहना हो जाता है, तुस तो मजीद होर सोहने हो गए हो। अच्छा जी, ये गल तो तय हो गई कि अच्छू खान साहब नूं तुसी म्यूजिक ग्रुप च लैके आए सो, तो तुहाडे कोलों भी असीं पुछांगे तुहानूं इस म्यूजिक ग्रुप च इस फील्ड च कौन लैके आया? मैनू मेरा कज़न सी ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ, ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਾਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਣ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਮੈਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 27 ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੀ। हाँ, एक घर बनाऊंगा वाह तेरे घर के सामने, वाह दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, वाह एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਤ ਤੇ ਵਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਯਾਨੀ ਲੈਣਾ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਰੈਸਲ ਰੂਸਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਡੈਬਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਸਮਨਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਸਮਨਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅਸਲਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਂਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਲਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਬਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੰਡਾਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲੰਗ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। 2001 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਗ ਦੱਸੇ, ਮਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੀਲੂ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਿੱਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਟ ਹੋਈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੈਲਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖੈਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵੋਕਲ, ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵੋਕਲ ਆਪਣਾ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਢੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਛੱਡਦੇ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਐ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ।
अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। जान छुड़ावे दुआ करो और जल्दी इस वबा तो अल्लाह छुटकारा देवे। आमीन आमीन। अच्छा जी, थोड़ा बहुत रियाज हो रहा है थोड़ा? मैं वो तुहानू इमन च एक छोटा जिहा एक प्लीज सॉन्ग है मैं सुनना चाहांगा जी। जरा अपना जाती या किशोर साहब दा ही? नहीं किशोर साहब दा नहीं है, मैं हबीब वली मोहम्मद साहब दा। वाह, जरा इमन छेड़ना तुसी। मदनी रे गरे निरे सा पाम गम गरे निरे सा मदनी रे गरे निरे सा सा नि द पाम गम गरे निरे सा मदनी रे गरे निरे सा। आज की जिद ना करो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा रोक लो आज की रात को आज जाने की जिद ना करो जाने की जिद ना करो बहुत अच्छे वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है इनको खो कर कभी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना
आज जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना करो। माशाल्लाह माशाल्लाह शेख साहब बहुत अच्छे। अच्छा शेख साहब शादी तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ अरेंज मैरिज है? नहीं, ये दोनों ही है जी, लव अरेंज। पहले लव हुआ, फिर अरेंज हुआ। नहीं लव मैरिज में तो फैमिली ची सी? फैमिली ची है। फैमिली ची हाँ सी। जी, हाँ जी। मेरी अच्छा, आंटी दी बेटी है। आंटी दी बेटी माशाल्लाह। ते अपना कितने बच्चे हो गए जी? माशाल्लाह 3 बच्चे जी, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा जी। 1 बेटी है। अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਗਾਈ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਫਨ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ। जरा झोल बना के झोल आ गया बच्चा। इन्हीं गलियों में घूमे है दिल, चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे, यहाँ तुझे कौन था बदनाम होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो ये क्या हुआ। बस इतनी रखो। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था
ना था